నీవేదైతే ఆలోచన ఇచ్చావో ప్రభా, ప్రతి వారిని అభిషేకించినందుకు, స్వస్థపరిచినందుకు వందనాలు. ఇప్పుడు నీ మాటలతో మాట్లాడుచుండగా నన్ను చేతికొప్పిస్తూ సమస్త మహిమ ఘనత నీకే. యేసు నామములో ప్రార్థన అడివేడి పొందినామా తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎంతమంది నమ్ముతారు దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు అని? ఎంతమంది నమ్ముతారు? హల్లెలూయా. తర్వాత ప్రార్థన చేయబడదు. ఈరోజు అందరికీ చేయబడింది, నూనె పెట్టి అందరికీ చేశాము. తర్వాత వచ్చి నిలబడి ప్రార్థన చేయించుకోకూడదు. విశ్వాసం ఉందా? దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరిచిన విశ్వాసం ఉంటే స్వస్థత కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. కొంతమంది దారిలో పోతూ స్వస్థత కలిగారు, కొంతమంది ఇంట్లో కలిగారు, కొంతమంది ఇక్కడే కలిగారు. ఆమేన్. మొత్తానికి స్వస్థత గ్యారంటీ. నేను నమ్మితే దేవుని కార్యం చూస్తాం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 48ನೇ ಶಾಯ. ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯಗಾರು ಬೇರೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ వాక్యం ఉంది, వేరే చర్చిలో వెళ్ళి వాక్యము బేతన అయినాక వేరే సంఘానికి వెళ్ళారు, వాక్యం చెప్పడానికి పిలిచారు కనుక ఈరోజు మరి ఇది ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ఆయనకు వందనాలు తెలుస్తున్నా. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 48ನೇ ಶಾಯ. ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮನಸ್ಸು ತೆರಿಬೇಕು. ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ನೀನು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವಂತಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ತೆರಿ. ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿನಗೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಪುನಃ పందిలాగా కుక్కలాగా కక్కి నేను పౌర్లు మళ్ళా నాకుతాను, దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడంటే క్షమిస్తాడు. అయితే నీ మీద ప్రేమ ఉండదు. క్షమిస్తాడు, అయితే నిన్ను వాడుకోడు. క్షమిస్తాడు, అయితే నేను ఎక్కడ ఉంచాలి అక్కడ ఉంచుతాడు. ఇది బాగానా? లేకుంటే ఇది మనసాంతర పొంది దేవుని వైపు తిరిగి మళ్ళీ పోగొట్టుకున్న వాటిని అన్నిటిని దేవుని యొద్ద పొందేది మేలా? ఆలోచించుకో. దేవుడు మాట్లాడుతాನೆ ಓದಬೇಕು. 18ನೇ ವಚನ, ಐಸಾಯ 48. అంతేనా? సరే, కన్నడದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿನ್ನೆ ವಿಮೋಚಕನು ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯು ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ನಿನ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಯೆಹೋವನಿಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಡೆಸುವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ కొడలిಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ అత్యుత్తమైన కార్యములు దేవుడు మన యొద్ద ఉంటుంది, దేవుని యొద్ద ఉంటుంది. మన ఎడల ఆయన చేయాలనుకునేది. అయితే కొన్నిసార్లు మన చేత దొరకకపోవడము అది మనమే కారణము.
ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ఇజ్రాయెల్ అంట దేవుని మాట వినకపోవడము ద్వారా వాళ్ళు తమ జీవితంలో 40 దినములు పొందుకోవాల్సింది, 3 దినములలోనే గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందుకోవాల్సింది 40 సంవత్సరం పట్టిందంట. ಎನ್ನೇಂಡ್ಲು పెట్టింది? 40 ಸಂವತ್ಸರ, 40 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ರಿಂದ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ 11ನೇ ವಚನ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 14 and verses 11 and 12, and then after 33, 34, 35. ಈಗ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 14, 11 ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ನಂಬರ್ಸ್ మరి ఎన్నాళ్ళ వరకు ఈ ప్రజలు నన్ను అలక్ష్యము చేయుదురు? ఎన్నాళ్ళ వరకు నేను వారి మధ్యన చేసిన సూచక క్రియలన్నిటిని చూచి నన్ను నమ్మక ఉందురు. ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ. ಈ ಜನರು ಇನ್ನೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವರು? ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ఇజ్రాయేలరు? దేవుని మాటని అలక్ష్య. దేవుడు నా మాటని వింటే ముందడుంది పెద్ద ఆశీర్వాదం నీకుంటుంది. అయితే ఇన్ని రోజులు నువ్వు నా మాటకు వినకపోవడము ద్వారా నీకు కలిగే నష్టాలు ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು. ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ, ತಡವಾಗಿ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು. ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಂಬದೇ ಹೋಗುವುದು. వాళ్ళు దేవునిని విసిగించారంట. ఏం చేశారు? దేవునినే విసిగించారు. అందుకే వారిలో వ్యాధి వచ్చిందంట. ఏమొచ్చింది? దేవుని మాట వినకపోవడము ద్వారా వ్యాధి నీకు సంభవిస్తుంది. నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపము చేయడము ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదము నీ ద్వారా నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. రెండోదంట, ఇక్కడ వారు చేసిన పాపము వారి పిల్లల మీద వచ్చిందంట. వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేసి అవిధేయత వలన, అలక్ష్యము వలన, విసిగించిన వలన దాని నిమిత్తము వాళ్ళ పిల్లలు అనుభవించారంట. దేవుని బిడ్డ హెచ్చరిక. నువ్వు అనుకుంటావు కదా, నా బిడ్డ బాగుండాలా, నా కొడుకులు బాగుండాలా, బిడ్డలు బాగుండాలా, నా కుటుంబం బాగుండాలి అని అంటే దానికి కారణము నువ్వు బాగుంటేనే. తల్లి తండ్రిని నువ్వు సరి చేసుకొని నడిస్తే నీ పిల్లలు అదే దారికి వస్తారు. నీ మాటలో, నీ దృష్టిలో, నీ చేతిలో, నీ పనిలో తప్పుడు పనులు చేసుకుంటే వెళ్తే నీ పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు. 2 వేషం వేసుకుంటారు. 2 వేషం 2 రీతిగా. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒక రీతి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక రీతి. ఎందుకు? నిన్ను చూసింటారు కదా. మరి ఎందుకు నా పిల్లలు, నేను ఎంత ప్రేమించాను. కొంతమంది దేవునికి నువ్వు గినా నాకు ఇచ్చేస్తే ఉంది, నువ్వు చూడు నువ్వేం చేస్తావు నన్ను. ఆ పిల్లలు నీ చేతికి ఒప్పించాను. అసలు నీ నుండి దేవునికి ఏమొచ్చింది? నీ నుండి దేవునికి ఏమన్నా లాభం ఉందా? అవునా? దేవుని మాట వినువు, దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవు, నీ అంతటి నువ్వు దేవునికి డిమాండ్ చూపిస్తావా? దాని ద్వారా తిరుగుబాటుతోని దేవుని ఆశ్రయం పోగొట్టుకుంటే హెచ్చరిక. ಇಲ್ಲಿ 33 ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. 33 నీవు ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹದ ಫಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವರಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ 40 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಸಂವತ್ಸರದ ಮೇರೆಗೆ 40
40 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರಾಗಿ ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಇಂಥದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. దేవుడు చేయి ఇడిస్తే మన గతి ఇట్లా ఉంటుందని తెలుసుకోవడానికంట దేవుడు ఏం చేశాడంటే, మీరు చేసిన తిరుగుబాటు వలన, మీరు చేసిన అవిధేయత వలన, మీరు చేసిన అలక్ష్యము వలన ఆ పాప నిమిత్తమై నీ పిల్లలు అనుభవిస్తారు. 40 దినములోనే అరణ్యంలోనికి 40 దినములోనే వాళ్ళ వాగ్దానము దేవుడిచ్చిన పాలు తేనె ప్రవశించే స్థలములో 40 days చేరాలంట. 40 దినములోనే చేరాలంట. చెప్పండి, 40 దినము. అయితే ఈ పాపము వీళ్ళు చేసిన అవిధేయత వలన వారి పిల్లలు అనుభవించడానికి 40 ఏండ్లు దేవుడు శిక్షించాడంట వాళ్ళని. ఎన్నేండ్లు? చాలాసార్లు అనుకుంటూ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం, దేవుడు మాట్లాడేవాడు, ఆయన రీతి కాదు, పక్షపాతి కాదు. అయితే ఎందుకు దేవుని వాగ్దానం మేము పొందుకోవట్లేదు? నువ్వు నా మాట వినింటే ఎంతో బాగుండేది. వినకపోవడము ద్వారా దేవుని వాగ్దానము మన జీవితంలో జరగవలసింది జరగకుండా అవి మూసివేసినాయి. దాని నిమిత్తం నీ వల్ల నీ పిల్లలు కూడా అనారోగ్యంలో పడుతున్నారు, దరిద్రంలో పడుతున్నారు, అప్పుల పాలవుతున్నావు, దిక్కు పాలవుతున్నావు. మిమ్మల్ని ఆదరించే వాళ్ళు ఎవరు లేదు, కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేదు, మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు, పట్టించుకొని ఎవరు లేదు. దాని నిమిత్తం ఎందుకు? నీ వలన 40 దినాలు పోవాల్సింది 40 సంవత్సరం. చూడండి, మేము ఎర్ర సముద్రానికి వెళ్ళాం, అవునా? దేవుడు చేసిన మహత్కార్యము ఎటువంటి మహత్కార్యం చేశాడంటే, వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రం ఈ లోకములో ఏ దేవుడు చేయలేదు. అయితే 2 పాయలుగా చేశాడు, అవునా? 2 పాయలుగా చేసి పగులు మేఘస్తంభమై రాత్రి అగ్నిస్తంభమై, మరి పరలోకం నుండి 40 రోజులు 40 సంవత్సరం పరలోక మన్నా ఇచ్చాడు. గిల్గాలికి వచ్చినప్పుడు ఆ మన్నా ఆగిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు పంట పండించుకున్నారు, తిన్నారు. అంతవరకు 40 సంవత్సరం పగులు రాత్రి పాములతో విష జంతువులతో ప్రతిదీ దేవుడు కాస్తే వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు కూడా అరిగిపోకుండా, చెప్పులకు తగిపోకుండా దేవుడు అంత మొత్తము కాసి కన్నె రప్పల వలె కాపాడుకుంటూ వస్తే ఎంత దేవుడు ప్రేమించడో అంత అవిధేయత చూపిస్తూ వెళ్ళారు, అంత అలక్ష్యము చేస్తూ వెళ్ళారు, అంత దేవునికి విసిగించారు. అప్పుడు దేవుని కోపము వారి మీద వచ్చింది. దేవుని బిడ్డ, ఇది ఎందుకు రాయబడిందంటే, రేపు నీవు నీ పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడాలంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే, అలక్ష్యము చేయొద్దు, తిరుగుబాటు చేయొద్దు, అవిధేయంగా ఉండొద్దు, దేవుడు చెప్పిన రీతి వేరే రీతిగా జీవించొద్దు. దేవునికి నచ్చనివి నీలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని తగి కొట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎంతకాలము ఇలాగే ఉంటావు, రెండిట్లో పడవలు వేసుకొని కాలు పెట్టుకొని పోతున్నావు. దేవుడు పాలు తేనె ప్రవేశించే స్థలంలో నేను తీసుకెళ్తాను, వాళ్ళు అనుభవించాలి, అనుభవంలోనికి తీసుకెళ్తాను. వాళ్ళు పాపంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా దుఃఖంతో ఉన్నారు, దరిద్రంగా ఉన్నారు, బానిసంగా ఉన్నారు. అయ్యో నా బిడ్డలని ఎంతో దేవుడు తోడుకొని ఎన్నో కష్టాలు ఎదిరించి మోషే దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా తీసుకొని బయటకు వస్తే శనుగుట గుణుగుట, ఆ పక్క ఒక మాట, ఈ పక్క ఒక మాట, ఇక్కడిది ఒక మాట, అక్కడిది ఒక మాట, వాళ్ళకి వీళ్ళు పెట్టేది, వీళ్ళకి వాళ్ళు పెట్టేది, వీళ్ళు కూడా ప్రేమించకపోవడం, వీళ్ళు కూడా దూరం అయిపోవడం. దీని ద్వారా నీ పాపము, నీ అవిధేయత నీ పిల్లల మీద వస్తుంది. ఈరోజు నీ పిల్లలు ఎందుకు వ్యాధిగ్రస్తులైనారు? నువ్వెందుకు వ్యాధిగ్రస్తులైనావు? ఎందుకు నువ్వు బంధకాలు ఉన్నావు? ఎందుకు నువ్వు పాపంలో పట్టబడి ఉన్నావు? దేవునికి భయపడకపోవడమే. జాగ్రత్త సుమా. 40 దినములు వాళ్ళు పోవాల్సింది. మేము ఎర్ర సముద్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఐగుప్తు ఇటు సైడ్ ఉంది. ఐగుప్తు వచ్చినప్పుడు అపక్క పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రోడ్డు చేశారు. ఒకే దినములోనే యెరూషలేముకి రావచ్చు. ఎందుకంటే మేము యెరూషలేము నుండి బెర్షాబుకు ఒక నైట్ వచ్చిన తర్వాత, రాత్రి వచ్చి మధ్యరాత్రిలో ఆడ దిగిన తర్వాత మళ్ళీ బస్సు ఎక్కి మరి మేము ఎలాతలు వెళ్ళాం కనుక ఒకే దినం ఎర్ర సముద్రానికి ఆడ నుంచి వాళ్ళు 3 దినములు రీచ్ అవ్వచ్చు, తాకొచ్చు యెరూషలేముకి. అయితే 40 దినములు, ఈ 40 సంవత్సరాలు ఎవరు బతుకుతారు, ఎవరు ఉంటారు?
అందరూ తిరుగుబాటు చేసి ఒక్కరు కూడా దేవుడిచ్చే వాగ్దానం పొందకుండా ఇద్దరు మాత్రమే పొందుకొని అందరూ అరణ్యములోనే సమారయ్యారంట, చచ్చిపోయారంట. వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడలేదు, వాళ్ళు దేవునికి భయపడలేదు. ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు మళ్ళా పునః ఎదురుపడి వారంతటి వారి పిల్లలు అరణ్యములోనే చచ్చిపోయారు. అందుకే 40 దినాలు పెట్టింది, 40 సంవత్సరం పట్టింది. ఇంకొక వాక్యం చూసుకుందాం. యెహోషువ 5వ అధ్యాయములో 6వ వచనం చదవండి. యెహోషువ జాషువా చాప్టర్ 5 verse 6. ಇಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಓದುವುದರಿಂದ ఏం చేశారు? మాట్లాడాలి. ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ. ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಓದುವುದರಿಂದ. సరే, నీకు ఒక సవాల్. ఎన్ని రోజులు నువ్వు ఇలాగే ఉంటావు? వింటావా? సరి చేసుకుంటావా? దేవుని వైపు తిరుగుతావా? నిలబడతావా? ಹೌದಾ? ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಓದುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹಾರವಾಗುವ ತನಕ 40 ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ఆణయిట్టను. దేవుని ఉద్దేశము బిడ్డల పట్ల బలంగా ఉన్నింది. అరే, నా బిడ్డలు ఇన్ని రోజులు బానిసత్వంగా ఉన్నారు, సాతాను బంధకాలు ఉన్నారు. వాళ్ళు మంచిది ఏది చూడలేదు, మంచి ఇల్లు వాకిలు లేదు, మంచిగా వాళ్ళు అనుభవించలేదు, మంచి ఆహారము లేదు. గనక వాళ్ళు తృప్తిపరచడానికి, వాళ్ళని ఆస్వాదించడానికి వాళ్ళు కొండ తేనెతో, అవునా, మరి శ్రేష్టమైన గోధుమలతో, పండు ఫలాలతో వాళ్ళని ఇచ్చి తృప్తిపరచాలని దేవుని ఉద్దేశముతో తోడుకొని పాలు తేనె ప్రవేశించే స్థానంలో నడిపిస్తూ వస్తున్నాడు. అసలైంది దేవుని ఉద్దేశం ఇది అయింది. అయితే అవిదేవుల వలన, తిరుగుబాటు వలన, అలక్ష్యము వలన, దేవుని మాట తీసుకొని పోవడం వలన వీటన్నిటిని పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పటికీ నువ్వు కూడా ఇదే పని చేస్తే నీవు నీ పిల్లలు కూడా ఇదే అనుభవించవలసిందే. కాబట్టి నీవు దేవుని వైపు తిరగాల, దేవుని మాట వినాలి. నువ్వు వింటావా? ఉన్నవా? 40 సంవత్సరము వాళ్ళు అక్కడ అరణ్యములోనే చనిపోయారంట. దేవుడేమనుకున్నాడు? వారిని పాలు తేనె ప్రవచించే స్థలములో, ఎత్తైన స్థలములో వాళ్ళు అనేక మారి చూడండి, బండలో నీళ్ళు ఎవరు ఇయ్యరు, బండలో నీళ్ళు ఇచ్చారు, కొండ తేనెచ్చారు, ఆహారం ఇచ్చారు, సముద్రాన్ని 2 పాయలుగా చేశారు. చాలా పెద్ద పెద్ద అద్భుతాలు ఎవరు చేయరు. ఈ లోకంలో పాతాళంలో ఏ దేవుడు చేయలేడు, మన దేవుడు తప్ప. అంత బలంగా చూస్తే కూడా, అంత బలంగా కార్యము జరిగితే కూడా నువ్వు శత్రువుకి నీ తలంపునిచ్చి దేవునికి అవిధేయంగా ఉండటం వలన దేవుని ఆశీర్వాదం ఈరోజు నీ పైన, నీ కుటుంబం పైన రావట్లేదు. హెచ్చరిక దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ చెవులు తెరవబడును గాక, బండ బారిన హృదయం కదిలిపోని గాక. ఆలోచించు, ఎక్కడున్నావు నువ్వు? అరే, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, రావట్లేదు జవాబు. అరే, నేను ఇది కావాల్సిన దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, నా జీవితంలో నెరవేరట్లేదు. దేని వలన? నీ అవిధేయత, నీ మాట, నీ ఆలోచన, నీ ప్రవర్తన, నీ ఆలస్యము. మరి వారములో శుక్రవారం కూడా ప్రార్థనకి రారు, శనివారం కూడా అసలు ఉండదు, ఆదివారము వారానికి ఒక్కసారి దేవుని ఆలయానికి రావాలన్నా కూడా అది అలక్ష్యముతో, తాస్కారముతో
రావాలంటే పోలు ఎప్పుడు 11కో 12కో 10:30కో 9 గంటలకి ఉండవలసింది ఇది. అయితే దేవుడు చూస్తుంటాడు లేదా, మా వచ్చి ప్రభా నాకు అది కావాలి, నా వ్యాపారంలో ఉండాలి, నాకు ఇది అది బాగు చేయది. ఎలా జరుగుతుంది? దేవుడు క్షమిస్తూ వచ్చాడు. అయితే దేవుని ప్రేమ నువ్వెంతటి నువ్వే పోగొట్టుకుంటున్నావు. అయితే శుభవార్త, నువ్వు దేవుని మాట ఇప్పుడైనా విను. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాళ్ళు దేవుని మాట వినింటగినా ఎంతో బాగుండేది. నువ్వు దేవుని మాట వింటే చాలా చక్కగా దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు. ఆయన నడవలసిన మార్గములో, త్రోవలో ఇటే ఎల్లు అని చూపిస్తాడు. ఆయన ఇటే ఎల్లు, ఇదే పని చెయ్యి, ఇటే పో, ఇటే చెయ్యి. ఎంతమంది నమ్ముతారు దేవుడు మాట్లాడేవాడని? నువ్వు ఎలా అభివృద్ధి పొందాలి, ఎలా వృద్ధి చేయాలని అని ప్రతి వారికి మనకు ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలా, అభివృద్ధి చెందాలా, అందరికన్నా మేమే ఉండాలని ఆశ ఉంది కదా. అయితే మీ శక్తి సామర్థ్యత కాదు, మీ బలముతో కాదు, మీకున్న ఆ పనులతో కాదు, నీవు చేసిన దానికి ఆయన హస్తం ఉంచితేనే అత్యధికంగా అక్కడ కార్యం జరుగుతుంది. నీ గింజలకి ఆయన గింజలు ఉంచితేనే అభివృద్ధి కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన హస్తం మహాహస్తమైన దేవుడు. అక్కడ వస్తేనే, దేవుని సన్నిధి నీతో ఉంటేనే, దేవుని సన్నిధి నీ ఇంటిలో ఉంటేనే, నీ ఒంటిలో ఉంటేనే, నీతో ఉంటేనే దేవుని ఆశీర్వాదం ఉబుకుతూ నది వలే. అందుకే కింద చెప్తాడు, ఏం చెప్తాడు? 48:18 వర్స్ చదవండి, తెలుగులో కానీ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಐಸಾಯಾ 48. ఎಷ್ಟో ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. తెలుగులో అది ఎంతో అంటే మన మాటల్లో ఉంది. ఎంతో మన మాటల రీతి అలా మాట్లాడాలి, అలా చదవాలి. మేము ఎంతో కోరుచున్నాను, ఆలకింపవలచ్చు. ఇట్లా మాట్లాడితే మనకి తెలిసేలేదు. ఎంతో ఓ వినింటే ఎంత బాగుంటాయి. 26 సంవత్సరాల దాకా పోగొట్టుకున్నాం. అంతింత వచ్చిందంతే, అంత రాలేదు, సంపూర్ణ రాలేదు. చదువుకు తెలుగులో. నువ్వు ఆలకించినడలా, దేవుని బిడ్డ ఈ రోజైన దేవుని మాట విను. నువ్వు ఆలకించినడలా నీ క్షేమము నదివలెను, నీ నీతి సముద్ర తరంగము వలెను ఉండును. హల్లెలూయా. నీ సంతానము, నీ పిల్లలు వర్ధలింపచేస్తాడు దేవుడు. ఎప్పుడు? దేవుని మాట విన్నప్పుడు. దేవుని ఉద్దేశం ఏమైంది నీ పట్ల? అతని నిన్న సుఖము ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ఉండాలని దేవుని ఉద్దేశం. నది పారువలు బుకుచు, నది పారుతూ ఉంటుంది. పక్కన వేసిన చెట్లన్నీ నాటబడి, నీళ్ళుంటే చెట్లు నాటుతాయి లేదా? ఎట్టి ఎండిపోయినా ಕೂಡ ಒಣಗಿದು ಗಿಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಗಲಾಗೈತಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಗುರೆದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಬೀಳದೆ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುವಕ್ಕೆ ಸಮನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀರಿನ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಂತೆ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೆಶಾಯ 51 ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41-42.
కానీ ఇప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరగకుంటెను గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నుంచి ఉన్నది అని నీ దినములు వచ్చుచున్నావని చెప్పాను. ఇంకొకసారి చదవాలి. లూకా రాసిన సువార్త 41-42 గట్టిగా ఇంకో నిదానంగా చదవాలి. ప్రతి తలలో తూరాలి. ఆయన పట్టణంకు సమీపించగా దాన్ని చూచి ఏడ్చినాడంట. నెక్స్ట్, నీవును ఈ దినమందైనను సమాధానమైన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకునేడలా ఎంతో మేలు. ఈ దినమున నువ్వైనా ఆయన పట్టణం చూసి యెరూషలేము చూసి యేసుప్రభు ఏడ్చాడంట. చూడండి ఎంత విసిగిస్తున్నాం మేము. ఆయన హృదయాన్ని ఎంత విసిగిస్తూ ఆయన మంచిగా చేయాలని ఆశిస్తే మనం విసిగించి అతన్ని బాధ పెడుతున్నాం. ఆయన ఏడుస్తున్నాడు పట్టణం చూసి. ఈ దినమందైనా ఈ సంగతులను విని తెలుసుకునింటే ఎంతో మేలు. అయితే నీ కంటికి ఇది మరుగైనది. జరుగుచున్న విషయంలో నువ్వు ఇక్కడ ఏమైంది అక్కడ తెలుసుకోలేదు. అందుకే ఈరోజు నీవు నీ పిల్లలు ఈ బాధలో ఉన్నారు, ఈ దుఃఖంలో ఉన్నారు. అయితే ఇప్పటికైనా నువ్వు తెలుసుకో దేవుని బిడ్డ, ఇప్పటికైనా నువ్వు తెలుసుకో. దేవుని ఉద్దేశం మన పట్ల అపారంగా ఉంది, చాలా గొప్పతనంగా ఉంది. మనం వినాలి. ఆయన మాట విని మన జీవితాలు సరి చేసుకుంటేనే మనకు ఆశీర్వాదం. ఆమేన్. యెషయా 66:1 చదువుకుందాం. ఐజాయా 66:12 చదవండి. వాక్యం నేను ముగిస్తాను. నది వలె సమాధానమును ఆమె ఎద్దుకు పారు చేయుదును. జనముల ఐశ్వర్యమును అనుభవించినట్లు హల్లెలూయా. యెహోవా నీ ಗನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಸುಖವನ್ನು ನದಿಯಂತೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ತೊರೆಯನ್ನು ಎಂಬಂತೆ జనాంగಗಳ వైభవವನ್ನು నీడువెను. దేవుడు నీ పట్ల మన పట్ల అనుకున్నాడంటే జనాంగముల వైభవము, వాళ్ళ ఆస్తి, వాళ్ళ ఐశ్వర్యము, వాళ్ళంతటా మనం అనుభవించడానికి దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. నువ్వు సుఖంగా ఉండాలి, బాగుండాలి. అవునా? ఏం బాగున్నాయో ఆకేను సుఖವಾಗಿದ್ದಾಳೆ అన్ని అనుకూలమైనది. దేనికి కొదవ లేకుండా, దేనికి చింత వ్యసనము లేకుండా సమృద్ధిగా ఉండడానికి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ ఆశీర్వాదం దేవుని యొద్ద నుండే వస్తుంది. కాబట్టి జనాంగంలో ఆ వైభవము కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, అభివృద్ధి కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దేవుడిచ్చనైనాడు. ఎప్పుడు నీ దేవుని వైపు తిరిగితే, దేవుని నీ మనసు తిరిగితే, దేవుని ఉద్దేశము ఎంతో ఉంది. నా మాట వినింటే ఎంతో బాగుండేను. అవునా? అందుకే దావీదు అంటాడు, నీ మా దేవుని మాట వినకపోవడము బాల్యము నుండి అలవాట. చూడండి, బాల్యం అంటే నీ పిల్లలు కూడా మాట వినరు, దేవుని మాట వినరు. అవునా? ఎన్నోసార్లు వాక్యం చదవాలా, రాసుకోవాలా, ఇలా ఉండండి, అలా ఉండండి అంటే వాళ్ళు తిమ్మనరు. ఎందుకు? నిన్ను చూసి వాళ్ళు కూడా తిరుగుబాటు, వాళ్ళు కూడా మొండిగా, వాళ్ళు కూడా దేవుని వాక్యం ఒక మాట వింటే వినరు. నీవు ఇలాగ చేయకపోతే దేవుని ఆశీర్వాదం రాదు. అందుకే దేవుని కోపం వాళ్ళ మీదకి వచ్చి వ్యాధి, కష్టము, దరిద్రత, శాప, లాస్ట్కి చచ్చిపోయారంట. ఏమనుకో, చచ్చిపోతావా బతుకుతావా? లేచి నిలబడాలి. ఇంకా మీదట నీ పిల్లల్ని సరిగా ఎచ్చెచ్చి నడిపియాలి. ప్రార్థన ఉండాలి. నీవు దేవుని వైపు తిరుగు. ఫస్ట్ దేవుని వైపు నీవు తిరుగు. నీ పాపము వలన, నీ అవిధేయుల వలన, నీ అలసట వలన, నీ తిరుగుబాటు వలన, దేవుని మాట వినకపోవడం వలన ఈరోజు నీ నుండి నీ పిల్లలు అనుభవిస్తున్నారు.
ప్రార్థన చేసిన విడుదల కలగట్లేదు, ప్రార్థన చేసిన ఆశీర్వాదం రావట్లేదు, అభివృద్ధి రావట్లేదు, నెమ్మది లేదు, సమాధానం లేదు. దేవుని మాట వినకపోవడమే. నీ చేతులు పెక్కెత్తి మాట్లాడు, పశ్చాత్తాపడు. దేవుడు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. అందుకే వాళ్ళు వినకపోవడం ద్వారా 40 ఏండ్లు అరణ్యములోనే 40 దినములు ఒకసారికి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఇచ్చాడంట ఆయన. 40 దినములో దాటుకొని రావలసింది 40 దినానికి సమంగా ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఇచ్చాడంట. అందుకే 40 ఏండ్లు పెట్టింది. మరి నీ పట్ల, నీ పిల్లల పట్ల 40 సంవత్సరము అవ్వలా? 40 దినాలు అవ్వలా? నీ చేతిలో ఉంది, నీ చేతిలో ఉంది. ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని బిడ్డ, ఇవి నా మాటలు కాదమ్మా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ నుండి నీ పిల్లలు రోగముతో అనుభవిస్తున్నారు. నీ అవిధి వలన, నీ మాటలు, నీ ప్రవర్తన, బాధలు, నష్టాలు, కష్టములు, వ్యాపారములో నష్టం, చేస్తున్న ప్రతి వాటిలో పోరాడుతున్నావు, పెనగలాడుతున్నావు. ఆయనను దొరకట్లేదు, తప్పిపోవట్లేదు. పశ్చాత్తాపడు, చేతులు పెక్కెత్తుకొని. చిన్న పిల్లలైన, యవనస్తులైనా, పెద్దవరైనా మాట్లాడాలి, మాట్లాడాలి, మాట్లాడాలి. నువ్వు ఊరుకుంటే మరి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఉన్నిలే నాకేం కాదంటే నీ ఇష్టం. దేవుడు నేను హెచ్చరిస్తున్నాడు. మాట్లాడు, దేవునితో మాట్లాడు, పశ్చాత్తాపడు, నీ నోరు తెరువు. ఇలాగే అవిధంగా ఉంటావా, ఇలాగే ఉంటావా? దేవునికి అయ్యా నేను నన్ను క్షమించమని అడిగి నీచ్చే ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలయ్యా. ఇంతటికి చాలు, ఇంకా మీదట నన్ను ఆస్వాదించు అయ్యా, నన్ను క్షమించని అడుగుతావా? ప్రతి ఎందుకు కొరితేలిద్ది. ఆయన సమర్థుడు నెరవేర్చడానికి. ఆయన ఆశ, ఉద్దేశము నది వలె పారాలి, సుఖంగా ఉండాలి, బాగుండాలి, క్షేమము, నీతి పంగి పొర్లాలని, తరంగము వలె, అలలు వలె నీ ఉండాలి. నీ కోగిడిలో నన్ను దాచుకున్నావు, నీ మాటలతో నన్ను ఆదరించావు. నీ కోగిడిలో నన్ను దాచుకున్నావు. ఒకసారి యేసయ్యా నన్ను క్షమించుమను ప్రభా, నన్ను ఆదరించావు. నీ కౌగిలిలో రక్తమొత్తునన్న కొడుగయ్యా, ఇంకా మీదటయ్యా నీ సన్నిధికి నేను ఆలస్యంగా రాను అయ్యా. నా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించు, వాళ్ళు బాగుండాలి. ఆదరించావు. నీ కోగిడిలో నన్ను దాచుకున్నావు, నీ మాటలతో నన్ను ఆదరించావు. భయపడను నేను, నా తోడు నీ ఉండగా, దిగులేను నేను, నా అన్న నీవేగా. భయపడను నేను, నా తోడు నీ ఉండగా, దిగులేను నేను, నా అన్న నీవేగా. ఇమ్మానుయేలు దేవా, నాతో ఉన్నవాడా, నా కొండ కోట నీవే దేవా. ఇమ్మానుయేలు దేవా, నాతో ఉన్నవాడా, నా కొండ కోట నీవే దేవా. భయపడను నేను, నా తోడు నీ ఉండగా,
కాపరివై నన్ను పోషించావు, కను పాపలా నన్ను ఆదరించావు. నా కాపరివై నన్ను పోషించావు, కను పాపగా నన్ను కాచుకున్నావు. నేను నా తోడు నీ ఉండగా దిగులిడను, నేను నా అండ నీవేగా భయపడను. నేను నా తోడు నీ ఉండగా దిగులిడను, నేను నా అండ నీవేగా భయపడను. నేను నా తోడు నువ్వు ఉన్నావు యేసయ్య, దిగులుడను నీవు నా అండగా ఉన్నావు, నా కాపరి తన పాపగా కాస్తున్న దేవా స్తోత్రం. నేను నా తోడు నీవు ఉండగా దిగులుడను, నేను నా అండ నీవేగా. ఇమ్మానుయేలు దేవా నాతో ఉన్నవాడా, నా కొండ కోట నీవే దేవా. ఇమ్మానుయేలు దేవా నాతో ఉన్నవాడా, నా కొండ కోట నీవే దేవా. భయపడను నేను, నా తోడు నీ ఉండగా దిగులుడను, నేను నా అండ నీవేగా భయపడను. నేను నా తోడు నీ ఉండగా దిగులుడను, నా అండ నీవేగా భయపడను. నేను నా తోడు నీ ఉండగా దిగులుడను, నేను నా అండ భయపడను. నా తోడు దిగులుడను, నా అండ నీవే. ప్రార్థన చేసుకున్నాం, ఫస్ట్ రాజు ప్రార్థన చేస్తాం. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రభువా, ఈ ఉదయకాల సమయంలోని అపారమైన ప్రేమ కృప వాత్సల్యముడి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్య. అయ్యా, ఇంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన దేవా నీ స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. అవును ప్రభువా, నువ్వు మా ఎడల ప్రభు ఎంతో కృపను ఎంతో మేలును జరిగించు దేవుడు అయ్యా నీ స్తోత్రాలు. అయితే అనేక సార్లు ప్రభువా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చేసినట్టుగా తప్పిదములు చేసి మాకు రావలసిన ఆశీర్వాదాలని ప్రభా ఆలస్యం ఒకటకు కారణమవుతున్నాం యేసయ్య. ఆనాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తన పాలుతేళ్లు ప్రవహించే దేశానికి ప్రభు కేవలం 40 దినములు మాత్రమే పట్టే ఆ సమయాన్ని వారు మాట వినకపోవడమును బట్టి, వారు మాట వినకుండా సణుగుతూ గొణుగుతూ ఉండడం బట్టి దినమునకు 1 సంవత్సరము చొప్పున 40 దినములకు 40 సంవత్సరములు అడవిలో వారు తిరుగులాడవలసి వచ్చింది ప్రభువా. ఈనాడు ప్రభు అనేక సార్లు మేము మీ మాట వినకుండా, కొన్నిసార్లు మీ మాటకు లోబడకుండా మాకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలకి ప్రభువా అవి దూరం అవడానికి మేమే కారకులమవుతున్నామని మరొకసారి మాతో మీరు మాట్లాడారు ప్రభు వాక్యమును బట్టి. అయితే మీరు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు ప్రభువా, మీరు కనికర పూర్ణుడు, కనికరము చూపగల దేవుడవు. నీ వాక్యం సెలవిచ్చినట్టుగా ప్రభా ఈ రోజైనా ఈ క్షణమైనా నా మాటలు నువ్వు వింటే, ఈ సమాధానకరమైన సంగతులు నువ్వు వింటే నీకెంతో మేలు అని సెలవిచ్చావు. అయ్యా, మాకు వినగల చెవులు దయచేసినందుకు వందనాలు, గ్రహించే మనస్సును మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. వాక్యాన్ని విని ప్రభా అపవాది ఎత్తుకొని పోవడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా
మా హృదయమైన పలక మీద రాసుకొని అనుదినము నెమరు వేస్తూ 30దంతలుగా 60దంతలుగా 100ంతలుగా ఫలించే కృపను అనుగ్రహించమని వాక్యం పంచుకున్న దైవ సేవకులను ప్రభా ఇంకా మీ ఆత్మచేత నింపి బలపరిచి అనేకులు బలపరచిన కృప చూపించమని ఇక ముందున సమేత మీ చేతులుగా అప్పగించుకున్న వాళ్ళందరూ సంపూర్ణ తగ్గించుకుని మీ నామాన్ని చూస్తూ ఈ ప్రార్థన నజరుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడి పొందుతున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్.